क्लास दे विच सारे बच्चे पंजाब तो आंदे ने जिन्हें दी माँ बोली पंजाबी है। मैं अंग्रेजी पढ़ाते रहा रज रज के। मैं सोचा ये गलत है, मैंने उन्हों की माँ बोली नूं सीख के उन्हों की माँ बोली च पढ़ाउण दी लोड़ है, इसलिए मैं 35 सीखी महाराज। सीखण तो बाद कृपा होया श्री जपजी साहिब कन्नड़ भाषा में अनुवाद होया, मैं कर्नाटक तक पहुँचाया। इन्नी ताकत है, मेहरबानी है, इसकी आशीर्वाद है, कृपा है। 35 कर दें। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भय रखाल मूरत अजनी साहिबं गुरु प्रसाद जप आज सच जुगा सच है भी सच नानक हुसी भी सच। देवरೊಬ್ಬನೇ ಅವನ ಹೆಸರು ಸತ್ಯ, ಅವನೇ ರಚನಾಕಾರ, ಭಯರಹಿತನಾಥ, ವೈರತ್ವರಹಿತನಾಥ, ಕಾಲರಹಿತನಾಥ, ಗುರುಕೃಪ ಕಟಾಕ್ಷನಾಥ ಜಪ್ ಮೊದಲು ಇದ್ದನಾಥ, ಈಗಲೂ ಇರುವನಾಥ, ಮುಂದೂ ಇರುವನಾಥ। शुरुआत तो लेके अंत तक सिर्फ एक परमात्मा की उत्सुकता है। मैं सोचा कि 500 साल होने के बावजूद जेकर जपजी साहब मेरी माँ बोली कन्नड़ जेकर अनुवाद नहीं होया, ये तो मेरा 8 करोड़ कर्नाटक लोगों लिए नाइंसाफी है। अनुवाद करके मेरी कन्नड़ माँ बोली नूं मैं रूहानियत की शिखर तक लेके गया। इन्नी रूहानियत पर ये जपजी साहब कन्नड़ में अनुवाद करके मेरा जिंदगी सफल हो चुकिया। इस गुरुमुखी सीखण तो बाद गुरु ग्रंथ साहब की गुरबाणी नूं समझना अमीरपन की हद नूं पार करन दी सीमा पार कर सकते हो तुसीं, वो मैं कर चुकिया है। असली पंजाबी दा मूँह तो सिर्फ पंजाबी निकलती है खुशबू। जेडे लोग पंजाबी बोलन दे मान महसूस नहीं करते वो पंजाबी नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने पंजाबी भाषा का सम्मान करने की लोड़ है। सिर्फ एको एक गुरु ग्रंथ साहिब है जिथे औरत की इन्नी सम्मान इन्नी वड्डी पद्धर ते सम्मान होया। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 15वीं सदी दे विच जब औरत नूं कोई आज़ादी नहीं सी, उस वक्त माता खीवी ने खडूर साहिब दे विच बैठ के देसी घी विच लंगर बना के अनजान लोगों को वंडदी सी माता खीवी 15वीं सदी दे विच। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच लिखा है, बाबा होर खाना खुशी कुवार, जित खादे मन तरिए मन में चले विकार। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच सब तो पहला लिखा गया गुरु ग्रंथ साहिब दे श्री जपजी साहिब दे विच, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। इसनूं जे समझणगे दुनिया दे विच एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ पंजाबी लोगों ते या हिंदुस्तानी लोगों ते लागू नहीं होंदी है महाराज। गुरु ग्रंथ साहिब दी सिद्धांत दुनिया के हर लोगों ते लागू हो जाती है। कर्नाटक ते पंजाबी लोगों की ऐतिहासिक संबंध है। जब गुरु महाराज श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज ने खालसा पंथ बनाने के वक्त 5 प्यारे नूं सद्या। 5 प्यारे नूं जद बनाया सी कर्नाटक तो ही साहेब सिंह जो है 5 प्यारे दे विच वो भी कर्नाटक तो इन्ना ही नहीं महाराज। इसलिए कर्नाटक के लोगों के नाल पंजाबी लोगों का बहुत नेड़ता है। वही नेड़ता नूं नेड़े लाउण लई मैं जपजी साहब नूं कन्नड़ विच अनुवाद करता। कर्नाटक के लोग जिथे भी जेकर जो कोई भी पग पहन वाले पहुँचते सर झुकाते होते थे लोग। इन्नी श्रद्धा इन्नी भक्ति। कितनी संस्था ने जिहड़ियां धर्म प्रचार कर रही हैं वो आईयां हुण भी राव साहब तुसीं इन्ना वड्डा काम कीता है, तुसीं इदां करो साडे नाल। जी बिल्कुल। जब जपजी साहिब दे अनुवाद होया जो वंडिया मैं अखबार दे छप गया सी, उसनूं देख के उस वक्त दे SGPC वालों मैनूं खत मिलिया कि तुसीं बहुत वड्डी पद्धर ते काम करदे पए हो। ਜਿਹੜੇ दरवाजे उत्ते बोर्ड ਚੱਕੀ खड़े है चंगी तरह जानदा हाँ कौन कास ਤੋਂ। सिद्धू ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ सॉन्ग है मूसेवाला ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਹੈ, ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਸਦਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ JNU ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PhD पंजाब यूनिवर्सिटी तो की और पंजाबी नाल इन्ना प्रेम पै गया। चंडीगढ़ आने तो बाद सोशियोलॉजी के प्रोफैसर पंडित राव जी पंजाबी नाल इन्ना प्रेम है कि किते भी जाते हैं। हुणे मेरी गल हो रही सी, कहंदे मैं गड्डी नहीं लई क्योंकि गड्डी लैण लई फिर बंदा कंफर्टेबल हो जाता, तो मैं अपने मोढियां दे उत्ते हर टाइम
35 ਅੱਖਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜੰਪਲ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 2005 ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਰੱਜ ਕੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 35 ਸਿੱਖੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ 35 ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ 2005 ਕਮਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 35 ਅੱਖਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖੋ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ 35 ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾ ਹੋਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ 35 ਅੱਖਰ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡ ਨਾ ਲੱਗੀਏ, ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਨਾ ਲੱਗੀਏ, ਹੈ ਨਾ ਭਾਅ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੰਨੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 35 ਅੱਖਰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਰਣਨ ਉਤਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਤਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 500 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ 8 ਕਰੋੜ ਕਰਨਾਟਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ, ਡਾਕਟਰਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੰਡਿਆ ਵੀ ਛਪਵਾ ਕੇ? ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 500 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਨੜ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕੰਨੜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਕੰਬਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨੜ ਸਾਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜੀ ਉਹ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਕੰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ 8 ਗਿਆਨਪੀਠ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਕੰਨੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ, ਇੰਨੀ ਅਸਰਦਾਰ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਇੰਨੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਭਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ, ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਦੇਖਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ? कमाल का सवाल है
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਕਿ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਸੁਣਦੇ। ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਲਾਸ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲਾਸ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਬੜਾ ਖਾਸਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਲੈਕਚਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ BA ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ BSc BCom ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲੋਕ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਨੂਅਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ, ਬੋਲਣੀ ਸਿੱਖੀ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਨੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 20% ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਮੀਰਪਨ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਮੀਰਪਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ, ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਗਾਇਕ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸਲੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੋਵੇ, ਅਖਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ TV ਚੈਨਲ ਹੋਵੇ, ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਉਤਸਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ? ਅਰੇ ਪਸੰਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਸੰਦ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਪੂਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਨਮਾਨ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 2 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਉਤਸਤ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच लिखिया है, बाबा होर खाना खुशी कुवार, जित खादे मन तरिए मन में चले विकार। जे तुसी कुछ खादे हो उसनों जे मन नो तन नो हानि पहुँचाता है वो नहीं खाना चाहिए। जे तुसी गुरु ग्रंथ साहिब दी ये सिद्धांत समझोगे कदे भी तुसी नशा नहीं कर सकते, शराब नहीं पी सकते। पर गलत ये होया है, लोग ये गुरु ग्रंथ साहिब दी सिद्धांत समझा नहीं, इसलिए नशा अते शराब पीन लगे। इन्ना ही नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब दे विच इन्नी खूबसूरत जेडे लोग वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग की गल करते हैं, एनवायरनमेंटल पोल्यूशन की गल करते हैं, वड्डी पद्धर ते इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं, पर मेरे गुरु ग्रंथ साहिब दे विच सब तो पहला लिखा गया गुरु ग्रंथ साहिब दे श्री जपजी साहिब दे विच, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। इसनूं जे समझणगे दुनिया दे विच एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो ही नहीं सकता, ग्लोबल वार्मिंग हो ही नहीं सकता। इसलिए इन्ना ही नहीं, जेकर तुसी गुरु ग्रंथ साहिब दी महानता तुसी समझोगे, उत्थे लिखिया है कि इंसान नूं किवें सही ढंग ते जीवन चलाना चाहिए। हर एक वाणी जीवन नूं सरल बनाउंदी है, जीवन नूं सफल बनाउंदी है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब दी वाणी सानूं अपनाउण दी लोड़ है। ये सिर्फ पंजाबी लोकां ते या हिंदुस्तानी लोकां ते लागू नहीं होंदी है महाराज। गुरु ग्रंथ साहिब दी सिद्धांत दुनिया के हर लोकां ते लागू हो जाती है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब दी सोच विचारधारा सर्वव्यापी है, यूनिवर्सल है, इसलिए लागू हर थाते हो जाए। बाबा होर खाना खुशी कुवार, जित खादे तन पीड़िए मन में चले विकार। बिल्कुल बिल्कुल, जो तक विकार चलते हैं तो वो गुरु साहब ने किया ही है, वर्जित किए सानू इस तरह दी चीज़ां। नशे की तुसी गल कीती है ना, तो होर राव साहब कोई जिवें तुसी पढ़ा रहे हो है ना, किस तरह पहला तुसी करनाटक रहे हो, तुहाडी स्टडी उत्थे हुई, फिर तुसी BA तो बाद तुसी कहंदे सी तुसी JNU आए, दिल्ली आए है ना, किस तरह का चेंजिंग देखने को मिले करनाटक, फिर दिल्ली, फिर पंजाब? हाँ, ये बहुत मैनू लगता है वो बाबा नानक की खेड़ लगता है मैनू तो, क्योंकि खिंच के इत्थे लेके आना उन्हां दी खेड़ है। देखो, एक अनजान करनाटक के जंपल व्यक्ति को पहले दिल्ली पहुँचाना, दिल्ली दे विच एजुकेशन हासिल करने तो बाद केंद्र लोक सेवा आयोग UPSC जिते IAS ऑफिसर की सिलैक्शन होंदी है, उत्थे ही मेरा सिलैक्शन होना। फिर चंडीगढ़ पंजाब के राजधानी विच पोस्टिंग होना। उस तो बाद 2003 दे विच आके 5 दे विच पंजाबी सीखना। उस तो बाद जपजी साहब अनुवाद होना। उस तो बाद इस 35 अखर नाल प्यार हो जाना, इसकी प्रफुल्लित करना। मैनू लगता है किते न किते ये पड़ाव मैनू लगता है एक रूहानी तरक लेके जाना, और एक गुरु साहब की संदेश नूं हर थां ते पहुँचाउण लई मैनू एक मौका दिता गया लगता है। एक बड़ा वड्डा मैसेज है भी एक करनाटक वाले प्रोफैसर सोशियोलॉजी दे ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛਪਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ? हाँ जी बिल्कुल। 35 अखर सीखण तो बाद जो कन्नड़ दे विच अनुवाद होया, अनुवाद जब हो रहा सी, मैं खुद बैठ के मेरा घर दे विच बैठ के अनुवाद होया। बेंगलुरु दे विच इसदी छपाई हुई, मतलब प्रिंटर वालों जाके उसनों पब्लिश किया गया, पर मैं किसी नूं नहीं दिंदा है। वो सिर्फ तो सिर्फ उन्हां लोकां नूं जिन्हां दे विच श्रद्धा है, भगती है, जिन्हां दे कोल गुरु ग्रंथ साहिब नूं या जपजी साहिब नूं पढ़ के सुधारन की इच्छा शक्ति है, उन्होंने दे के मैं पहुँचा दिया। जिवें प्रोफैसरस जे तुसी प्रोफैसर नूं देवोगे वो पढ़नगे, बच्चे नूं समझाउणगे, संदेश पहुँच गई। जेकर तुसी लेखक नूं देओगे जो मैं दिता होया, लेखक पढ़ेगा, वो अपनी कविता दे विच, कहानी दे विच, रचना दे विच लागू करनगे। वो मैं उन्होंने चंद्र सिंह कंबार नूं दे दिता। कहण दा भाव है करनाटक दे विच लोग बहुत प्रभावित ने, क्योंकि दूजे उदासी दौरान गुरु महाराज ने नानक जीरा गए सी। नानक जीरा दे विच ਕਰਨਾਟਕ ਬਿਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਕਤ 5 ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ,
ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬੀਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਚਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਬਸਵੰਨਾ, ਆਲਮ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਕਾ ਮਹਾਦੇਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਨੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਿਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਬਿਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਉੱਥੇ ਚੋਜ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੈਸੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਬਿਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਜਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਿਦਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿੱਲਤ, ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜੇ ਜਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਏ, ਹਜੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਮਿੱਠਾਪਨ ਉਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਸਾਬਿਤ ਉਸਦੇ ਸਾਖੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਨੜ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ स्वीकार। उत्थे दे लोग सिर्फ बाबा नानक दे नाम ते खड़ जाते महाराज, होर किसी नूं नहीं सुनते हो। इन्नी श्रद्धा, इन्नी भक्ति। मतलब कर्नाटक के होर लोकां च भी श्रद्धा है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी। कर्नाटक के लोग जिथे भी जेकर जो कोई भी पग पहन वाले पहुँचते सर झुकाते उत्थे दे लोग, इन्नी श्रद्धा, इन्नी भक्ति, क्योंकि उन्होंने पता है कर्नाटक के लोगों की साहित्य इतिहास पंजाबी नाल, पंजाबी लोगों नाल, पंजाबी गुरुआं नाल संबंधित है। ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕੰਨੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਕੰਨੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਮਾਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਰੁਮਾਲ ਪਰ ਮੈਂ 35 ਮੇਰੇ ਸਰ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਰੁਮਾਲ ਦਿਓ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੰਨੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਰ ਕੱਜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੰਨੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁਣਾ ਰਹੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਏਕ ਓंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भय रकाल मूरत अजनी साहिबं गुरु प्रसाद जप आज सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच। ದೇವರೊಬ್ಬನೇ, ಅವನ ಹೆಸರು ಸತ್ಯ, ಅವನೇ ರಚನಾಕಾರ, ಭಯರಹಿತನಾಥ, ವೈರತ್ವರಹಿತನಾಥ, ಕಾಲರಹಿತನಾಥ, ಗುರುಕೃಪ ಕಟಾಕ್ಷನಾಥ. ಜಪ್ ಮೊದಲು ಇದ್ದನಾಥ, ಈಗಲೂ ಇರುವನಾಥ, ಮುಂದೂ ಇರುವನಾಥ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਕੰਨੜ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਦੇ ਪਲਾਨ ਬਣਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਸ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਜਾਂ ਚੁਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮਹਾਰਾਜ, 5 ਬਾਣੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਰਹਿਰਾਸ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
अच्छा, वो तुसी अजे छपवाना है? नहीं, छप चुका है, बट मैं वंडिया नहीं, अच्छा। मैं एक बार सबको होने तो बाद मतलब तुसी ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਦਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ? ਨਹੀਂ, ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਏ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ SGPC ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਆਈਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੰਡਿਆ, ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਛਪ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ SGPC ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਤੰਬਾਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਯਹੀ ਮੇਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਯਹੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ। और रही मदद दी या पैसे दी, महाराज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हाँ, मेरा नौकरी सरकारी होने कारण 2 लाख रुपए में मिलता है, मैं इन्नी खर्च करने तो बाद मेरे को रह जाता है पैसे, हले भी बाकी है। पर बहुत सारे लोग ने जो 5-5 लाख 10-10 कमा के भी कहते साढ़े को बचते नहीं, बहुत ज़्यादा बच जाता है। मैं पंजाबी 35 अखर दे बोर्ड बना के या दुकान का बोर्ड बना के हर ताते लगाता है, खर्च करता है, क्योंकि दशवंत कड्डन दी मेरे गुरु महाराज की सिद्धांत है, मैं कढ़ के सेवा करता है। पर इस तो अलावा कोई किसी तो मदद दी सहायता दी मैं उम्मीद भी नहीं रखता, नहीं करांगा, क्योंकि जिन्ना होना है मेरे ते कृपा गुरु महाराज जो होया है और उस तो ही मैं काम करांगा जी। देखो, राय साहब की गल बहुत सुन के बड़ा आनंद आउंदा है। कहंदे 2 लाख रुपये मेरी तनख्वाह है और मैं उस दे विचों गुरमुखी उत्ते खर्च कर रहा, गुरबाणी उत्ते खर्च कर रहा। 5 बाणियाँ इन्होंने कन्नड़ दे विच अनुवाद कर लिया, जपजी साहब तो इन्हें वंड दिता, होर भी कहंदे मैं प्लैनिंग दे विच आ। और इन्ना वड्डा मैं कहना साडी कौम नूं इन्हां दा कर्जदार होना चाहिए प्रोफैसर साहब का, कि जिन्होंने इन्नी सेवा की है और इन्हां दा सन्मान है। असीं तां SGPC नूं कहांगे जां होर संस्थावां ने इन्हां दा जरूर उस तरीके नाल जो इन्होंने मेहनत की है शायद कोई कर नहीं सकता। तो बड़ी किरपा इन्हां ते। देखो, गुरमुखी नाल इन्ना प्रेम है राव साहब का।